Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നുവെന്ന് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുവാനുമൊക്കെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ. ഇന്ന് രാവിലെ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും കൂടി ഇറാനെ ആക്രമിച്ചത് മുതൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാഖിൻ്റെ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള സൈനിക ഓഫീസുകളും കേന്ദ്രങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, അബുദാബി പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അമേരിക്കയുടെ അവിടെയുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുവൈത്തിൽ കൂടുതലായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബുദാബിയിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹ്റൈനിലെ അമേരിക്കയുടെ കപ്പൽ ശാല തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിൽ അങ്ങനെ പലവട്ടമായ ആക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇസ്രായേലിലേക്കും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ ആക്രമണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയാണുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്നൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, മരുമക്കൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പിതാക്കൾ പലവരും ഗൾഫിലാണുള്ളത്. അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ ഇല്ല, ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ ഇല്ല, എല്ലാ നാട്ടുകാരും എല്ലാ മതസ്ഥരും വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതിനൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവിടെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള വിലവർധനവും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യേനയുള്ള ജീവിതത്തിന് വരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയും. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വ്യോമത്താവളങ്ങൾ അഥവാ വിമാന എയർപോർട്ടുകളൊക്കെ പലതും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. പല ആളുകളും എയർപോർട്ടിലും മറ്റും കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകി എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു ഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം, മറുഭാഗത്ത് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇറാനും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ യുദ്ധം. വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിലെ റഹ്മത്തിൻ്റെ 10 നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മിലേക്ക് മഗ്രിബ് മുതൽ കടന്നു വന്ന മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ 10 ഇപ്പോൾ പാപമോചനത്തിൻ്റെ 10. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർലി, നീ എനിക്ക് പുറത്ത് ദുനൂബി, എൻ്റെ ദമ്പുകളെ, തെറ്റുകളെ, കുറ്റങ്ങളെ. മഗ്ഫിർലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്നുള്ള ദിക്റിനെയാണ് നാം അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് കേവലം നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം ചെല്ലാനുള്ളതല്ല, പരമാവധി അത് ചെല്ലണം. ഇസ്തിഗ്ഫാർ കൊണ്ട് വെറും ദോഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുറത്തു തരുന്നത്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആവശ്യമാണ്. മക്കളുണ്ടാകാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. മഴ വർഷിക്കാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. കൃഷിയിൽ നാശമുണ്ടായാൽ അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. നമ്മളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങൾക്കും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു മരുന്നാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമെന്നാണ്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദിവസവും 100 വട്ടം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയിരുന്നു. അല്ല 70 വട്ടമാണ് ചൊല്ലിയിരുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ദിവസം എത്ര വട്ടം ചെല്ലണമെന്ന് ഓർക്കുക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു, ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ ചെല്ലാറുള്ള അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി, എനിക്ക് നീ പുറത്താ ദുനൂബി, എൻ്റെ ദോഷങ്ങളെ. അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്നുള്ള ദിക്റാണ്. അക്ഷരങ്ങൾ, അർത്ഥങ്ങൾ, ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാണ്. ആയതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, നമ്മൾ സമസ്തയുടെ സമ്മേളനത്തിന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് തങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ അവർ ഉമ്മഴിക്കും ഉപ്പഴിക്കും, ഭാര്യയുടെ ഉമ്മഴിക്കും ഉപ്പഴിക്കും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്കും അവർ അയച്ചു തന്ന ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസമുട്ടുണ്ട്. ശ്വാസമുട്ടൊക്കെ സലാമത്താകാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് കച്ചവടത്തിന് പോവുക. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. മരുമകളൊക്കെ ഗർഭിണികളാണ്. അവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വിദേശത്തുനിന്ന് സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ അള്ളാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി പരിശുദ്ധ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മളെ ബിയ്യാത്തുമ്മ വടകര പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ 10 ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി 1.25 ലക്ഷം അല്ലാഹുമ്മ റഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ എന്നുള്ള ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ 10 റഹ്മത്ത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ റഹ്മത്തിൻ്റെ ആ ചോദ്യം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.
അള്ളാഹു അവർക്ക് എല്ലാവിധ റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർക്ക് നൽകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചെല്ലിയ ദിക്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ റഹ്മത്ത് വേണോ ആ റഹ്മത്തൊക്കെ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും അവരുള്ള നമ്മുടെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള നമ്മളെയും അവർ കാരണമായി നമ്മളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖൈറുന്നിസ മഞ്ചേശ്വരം മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് മകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബേജാറുകൾ മാറാൻ ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ നമ്മളൊക്കെ മുറാദ് അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മകളുടെ പ്രയാസം ബേജാറ് വിഷമം എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണുള്ളത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും അവരെയും എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ റഷീദ മൈസൂര് അല്ലാഹുമ്മ റഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഇന്നലെയും പിന്നെ ഇന്നുമായിക്കൊണ്ട് 10,000 ചൊല്ലി. അപ്പം ഇന്നലത്തെ മിഞ്ഞാന്നത്തൊക്കെ ആ വയല് അത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നുമായി 10,000 ചൊല്ലി. അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള 8 ദിവസം ചൊല്ലിയ കണക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ചൊല്ലിയ ദിക്ർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. റഹ്മത്ത് നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അവർ വഴി നമ്മളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർക്കും നമുക്കും ആയുരാരോഗ്യം ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് സിഹത്ത് ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജമ്മ കൊണ്ടോട്ടി 5000 ദിക്ർ 5000 സലാത്ത് 2000 അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഖ്ലാസും മറ്റു സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ അസുഖം മാറാൻ നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അത് മാറാൻ ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്റും സലാത്തും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ 10ൻ്റെ ദിക്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറിനെ അവർക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ റയ്യാനത്ത് കോട്ടക്കൽ മൂത്തുമ്മാട ആണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു മൂത്തുമാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലിയത് ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ 5 വഖ്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ഗൾഫിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇറാന് കുവൈത്തിലേക്ക് അടിച്ചാലും ഇറാൻ സൗദിയേക്ക് അടിച്ചാലും ഇറാൻ ഖത്തറിലേക്ക് അടിച്ചാലും ഇറാൻ ബഹ്റൈനിലേക്ക് അടിച്ചാലും ഇറാൻ UAE അടിച്ചാലും ഒക്കെ മരിക്കുന്നത് പുറത്തെ മേഖലയിലേക്ക് അടിച്ചാൽ മരിക്കുന്നതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ഇനി അവർ തിരിച്ചടിച്ചാൽ ഇറാനിൽ വന്ന് വീണാലും മരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ്. നമുക്കതാണ് സങ്കടം. മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫലസ്തീനും അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസമാണ്. ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ഈ റമദാൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വാസപരമായിട്ട് പിന്നെ നോമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുകുമല്ലോ. അതുവരെ നാശകോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്രായേൽ റമദാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇറാനിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറാനിനെ അക്രമം തുടങ്ങി വെച്ചവർ അവരാണ്, ജൂതന്മാരാണ്. അക്രമം തുടങ്ങി വെച്ച ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടിയിട്ടാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ലോകത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ലോക പോലീസായിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരവും അത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെ കാണിച്ചും പ്രവചിച്ചും നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ അഹങ്കാരത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു ഒരു തിരിച്ചടി നൽകി ലോകത്ത് സുന്ദരമായ ഒരു മനസമാധാന അന്തരീക്ഷം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇതേമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഹമ്മദ് തൈനോദി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا اللهم إلى أرواح من ماتوا منا اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر يسيرنا وسكل أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ത്വാബീങ്ങളെ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളല്ല സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ
മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ഫറത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ തെറ്റുകൂടാതെ ഖതം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖതം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, സന്താനങ്ങളെ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവന് മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക, മാനസിക, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന്. അള്ളാഹുവെ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന, ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. നാഫിയായ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരിൽ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.